Hello all, a very warm welcome to Prerna. In this class we're going to discuss about the types of tourism. I've in fact named it as tourism typology. So if the question might be that way. Sometimes you'll be asked to write about the various types of tourism, or sometimes it would be like a question on tourism typology. In the class, we had discussed about the importance or significance of tourism, which you can apply in for any question that is related to tourism. Again, in introduction, you can mention about how this industry is so important to the economy of any country. In the other topic, it's a very interesting. So there are different types of tourism. This is a topic types different types of people are around, so different types of tourism can also be seen. So we are going to take a few important types, and I can't of course deal with all the types. I think I can in fact devote 2 more hours for discussing this particular topic. But type interesting type it will be very interesting to all of you. The type is regarding adventure tourism. Adventure tourism, I have a slide for you, I'll show that later. This is something people of your age can definitely relate to. That is, you don't have any fears. So it isn't so like you are already, some of you at least are ready to take risk. You like traveling without thinking about anything else, and not affected by the reality of the real life. Okay, so it will be like sometimes you would be interested in going to new places, sometimes to observe a new culture. It can be different to different people, different types of adventure that people would love. So other example hiking, zip lining, beach festivals, bungee jumping, and paragliding, and free fall rafting, mountain biking, skiing, snowboarding, all the adventurous types. Some of these types require training, but otherwise there are certain types like free fall, which you can in fact perform with a little bit of guidance. Go and beaches you can do bungee jumping, paragliding, backpacking is like the backpacker suddenly you are in that mood to travel. You're not very much bothered about like where I go to stay or adventurous tourism. A slide here, I have the slide for you. You can see a person enjoying that particular type of tourism, that is adventurous tourism. Adventurous tourism. The majority youth are interested in this particular type of tourism. If you watch the Discovery Channel, you can see people, aged people also attempting it. Another type again, that is agri-tourism. Agri-tourism this agro-tourism related to what? Farms. We know that in promote kappa, market to help the farmers. This is a new kind of tourism. Farmers and farm tourism, rural tourism. Okay. To in fact promote these farmers. People who are very much fed up of the urban life. Those who in fact want to visit
the rural areas to enjoy the landscape and beauty there. So they also like this particular term. That's agri-tourism, agro-tourism, but main item agricultural commodities. Adinte marketing നടക്കും. So it benefits farmers mainly. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആഗ്രോ ബിസിനസ് എന്ന പേരിലാണ് സ്ലൈഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത്. ദിറ്റ് ഈസ് ആഗ്രോ ടൂറിസം ബിസിനസ്. ഇഫ് യു ഗോ ടു വാഗമൺ അങ്ങനത്തെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ്, വയനാടിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അവിടുത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച തേനാവാം. അപ്പോൾ അത് തേൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ തേനീച്ച എങ്ങനെയാണ് തേൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സും അതെങ്ങനെയാണ് അത് കളക്റ്റഡ് ആവുന്നതെന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം. അപ്പം അതൊരു ബിസിനസ്സായി മാറ്റുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫാമേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആഗ്രോ ടൂറിസം. ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടൂറിസം. Okay, so this is otherwise known as SIT or specific interest tourism. And specific interest tourism. This again ഒരു alternative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, ഒരു വേറൊരു മാറ്റം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നാണ്. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി എൻകറേജസ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് വിത്ത് ദ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരാളെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് ഐ എം ആക്ച്വലി ഫെഡ് അപ്പ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് കോൺഫറൻസസ് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഐ ലൈക്ക് ടു ഗോ ടു വില്ലേജ്, ഐ ലൈക്ക് ടു മിങ്കിൾ വിത്ത് ദ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മാറ്റമാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഫ്രം ദ നോർമൽ ലൈഫ്, ഫ്രം ദ റൂട്ടീൻ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ടൂറിസം എടുത്താൽ പറ്റും. റൂറൽ ടൂറിസം, സസ്റ്റൈനബിൾ, സോളിഡാരിറ്റി, ഈക്കോ ടൂറിസം. ഈക്കോ ടൂറിസം is a type which you have to definitely deal separately. This is in fact a very important type. ഈക്കോ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ നമുക്കറിയാം 2 കൊല്ലമായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ്ലി വി ഫേസ് ഫ്ലഡ്സ് ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ടൂറിസം പ്ലേസ് a important role in the destructive effects as far as these floods are concerned. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we have to in fact find out methods to revive our nature, to restore our nature. So you can see how this is a very important type, ecotourism. Ecotourism we will be dealing that separately. Ecology nashipikade, sustainable type. World Tourist Organization ഒക്കെ പറയുന്ന type എന്ന് പറയുന്നത് they mainly promote sustainable tourism. Whatever we have, let us preserve for the future too. That is sustainable tourism. ഇതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നോർമൽ റുട്ടീനിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുന്നത്. ഹിയർ യു കെൻ സീ എ പേഴ്സൺ എൻജോയിങ് വൈൽഡ് ലൈഫ്, യു കെൻ സീ ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റിംഗ് വില്ലേജസ് ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഓവർ ദെയർ കെൻ ബി സീൻ. ഇനി അടുത്തത് ബിസിനസ് ടൈപ്പാണ്, ബിസിനസ് ടൂറിസം. That is again traveling for a business purpose. That is sometimes you can say that your business tourism is mainly professional purposes, not personal. Okay, നമ്മളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവ. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസെന്റീവ് ട്രാവൽ പറയുന്നുണ്ട്. That is the company pays for the staff and they can in fact visit ദുബായിലെ മാർച്ച് നടക്കുന്ന വേൾഡ് ഫെയർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം. സോ ദർ ആർ എക്സിബിഷൻസ്, ട്രേഡ് ഫെയർസ്, കോൺഫറൻസസ്, മീറ്റിംഗ്സ് which are conducted by corporate firms. They encourage their employees to take a break that way. അപ്പോൾ അതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൂടി ചിലപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ചിലപ്പോൾ it will be like meeting an agent there or signing an agreement there or entering into a contract somewhere else. അപ്പോൾ അതിന് കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല സന്തോഷവും ഹാപ്പിനെസ്സും we can do shopping there. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് ബിസിനസ് ടൂറിസം ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. അത് മെയിൻലി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ആ ഒരു വേഷത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. പീപ്പിൾ മെയിൻലി ട്രാവൽ ബൈ എയർലൈൻസ്. അതിലൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്ലാൻഡ് ആണ്. കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ പോയി താമസിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം, ഏത് ഹോട്ടലിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാം, മേ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസ്, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് ബിസിനസ് ടൂറിസം. ബിസിനസ് ക്ലാസ് എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം എയർലൈൻസിലൊക്കെ എല്ലാ പ്ലേസിലുണ്ട് ബിസിനസ് ക്ലാസ്. ഇപ്പോൾ എക്കോണമി ക്ലാസ്സും ബിസിനസ് ക്ലാസ്സും വേറെ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ living that class of people perhaps. Okay, ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് that is something which I personally enjoy, that is food tourism.
if you are a foodie, definitely you'll be able to enjoy this. Culinary tourism എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും അവിടുത്തെ നാട്ടിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് പറയുമല്ലോ. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഗോ ടു ചൈന, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വിൽ റിസ്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ബട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് കെൻ ബി ഡൺ. നമ്മൾ എവിടെ പോവാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടുത്തെ ക്വിസീൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം. കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റമക്ക് ആയിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് അസിഡിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വേറൊരു പ്രത്യേകം ക്വിസീൻ ട്രൈ ചെയ്താൽ. പക്ഷെ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ക്യാൻ ട്രൈ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം. പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുമ്പം മെയിൻലി ദ ഫോറിനേഴ്സ് ദേ എക്സ്ട്രീം, അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം സദ്യയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിക്കിൾസ്, ദെൻ യു ഹാവ് സദ്യ പായസം. ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ഈറ്റ്, കൈകൊണ്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്, ദേ ഡോണ്ട് നോ ഫിംഗേഴ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണാണോ. ആൻഡ് നമ്മളുടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അല്ലാതെ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് നമ്മൾ ആയാലും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ട്രൈ ഓൾ ദാറ്റ്. Okay, different parts of the world. So this is in fact a very interesting type, personally my favorite. So this is you can തട്ടുകട ആവാം, different types of pan. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാം. നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കഥകളിലും സിനിമയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബനാറസി പാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കൊണ്ട് ബനാറസ് യു ടു ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ. അതിന് അടുത്തത് കൾച്ചറൽ ടൂറിസം. കൾച്ചറൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് യു കെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ കൾച്ചർ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ നേഷൻ. നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ ആ പ്രദേശത്തെ റിലിജനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ, മതങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാനാവാം. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ പീപ്പിൾ, ദ ട്രഡിഷൻ. ഇപ്പം അവർക്ക് ചില വിഭാഗക്കാർക്ക് ഇപ്പം മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ ഒരു ടൈപ്പായിരിക്കും, കല്യാണത്തിനൊരു ചടങ്ങായിരിക്കും, അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് റിലിജൻസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൾച്ചർ. അവരുടെ രീതികൾ, ഇപ്പം മുസ്ലിംസിന് വേറെയാണ്, ഹിന്ദുസ് വേറെയാണ്, ക്രിസ്ത്യൻസ് വേറെ, സിഖ്സ്, പാർസി, ഓൾ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ്. അപ്പം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ നമ്മുടേതാണ് എന്ന് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ എന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി കൻ എൻജോയ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈഫ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയൻസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കസ്റ്റംസ്. വി കൻ എൻജോയ് ദ യുണീക്നെസ് ഇൻ everything, everyone around. Okay, then it becomes very beautiful, and that is cultural tourism. So you as a person, as a tourist, you get immersed in the rituals and festivals of various culture. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ ഐ ഗിവൻ യു. കൾച്ചറൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തറ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടാകും അത് കാണാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഇതൊരു സങ്കടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഡിസാസ്റ്റർ ടൂറിസം അഥവാ ബ്ലാക്ക് ഓർ ഡാർക്ക് ഓർ ഗ്രീഫ് ടൂറിസം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു പ്രവണതയല്ല. കാരണം ഇതിപ്പം ഒരു വോൾക്കേനോ എറപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സ്ഥലം വിചാരിക്കുക. യു ആസ് എ പേഴ്സൺ യു വോണ്ട് ടു ഗോ ദെയർ ആൻഡ് സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷെ അതല്ലാതെ തന്നെയിട്ടും നോ ലൈക്ക് ഹൗ ദ ഫോറിനേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ദ വെസ്റ്റേണേഴ്സ്, ദേ ഗോ ടു ആഫ്രിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ ആവാം ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് സച്ച് ഏരിയാസ്. ഇപ്പം ശ്രീലങ്ക ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ജനസീസ് ഹാപ്പനിങ്, അവിടെ പോയിട്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുക, ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ പോവർട്ടി ദേർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അറിയാം. ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു കഴിവൻ വന്നിട്ട് കുട്ടീനെ അറ്റാക്ക് ശ്രമിക്കും, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അത് എടുക്കുകയും ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തന്നെ ഹി സോ അപ്സെറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ഫോട്ടോ സ്റ്റേർഡ് എ ഹോണസ്റ്റ്നെസ്, ഇറ്റ് ഗോട്ട് വൈഡ്ലി ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ഹി കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ്. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫേമസ്, പോവർട്ടി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ടൂറിസമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം, ഭോപ്പാലിൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്ന സ്ഥലം, അവിടെ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ കാണാം. ഇറ്റ് കെൻ ബി 9/11 മെമ്മോറിയൽ, ഇറ്റ് കെൻ ബി എ വോൾക്കേനോ ഹിറ്റ് പ്ലേസ്, എന്തെങ്കിലും ആവാം. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന എർത്ത് ക്വേക്കൊക്കെ ഹിറ്റായ സ്ഥലങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാൻ പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രീഫ് ടൂറിസം. The experimental tourism, again this is something, a kind of tourism which youth enjoy, I say. You can also see how people who travel on shoestring, people who travel on a shoestring budget, they mainly resort to this day. കാരണം ഇപ്പോൾ ഷിപ്പിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുക. ഓക്കെ, ട്രാവലിംഗ് ഇപ്പം ബാത്റൂമിൽ റെയിൽവേസ് ആണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുക, വെരി ഓർഡിനറി സാധനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് ഫൺ എലിമെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ലൈക്ക് ഹൗ കെൻ സീ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹ്യൂമർ, സെറൻഡിപ്പിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ചാൻസ്. ടൈപ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലൈയിങ് ബൈ നൈറ്റ്, സ്ലോ റിട്ടേൺ ട്രാവൽ, പിന്നെ ആൽഫബറ്റ് ട്രാവൽ, ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ്.
ബ്ലൈൻഡ് ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണു കെട്ടിയുള്ള യാത്രകൾ. പിന്നെ വാസിലൻഡോ is a term which is a Spanish term actually, this which denotes to that kind of tourism where you are not interested to reach a destination but you are interested in enjoying the travel. ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്താമെന്നൊന്നും താല്പര്യമില്ല, ട്രാവലിങ്ങിനെ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഒരാളൊരു സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. എത്ര ടീഡിയസ് ആണ് നമുക്കറിയാം. കാരണം യു ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് വെൻ യു വിൽ റീച്ച്, എത്ര ക്ഷീണം വരുമോ അറിയില്ല. ഒരു സൈക്കിളും കുറച്ച് റേഷനും കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും വെള്ളവും മാത്രം യാത്ര ചെയ്യാൻ വഴിയെന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കഴിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടൂറിസം. ഇനി ഒരു ടൈപ്പും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിർത്തണം. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രീം ടൂറിസം ഓർ ഷോക്ക് ടൂറിസം. ചില ആൾക്കാർ ഇതൊരു അഡ്രിനാലിൻ റഷ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലിഫിന്റെ മേലൊക്കെ കയറി. നമുക്കറിയാം ഇപ്പം അടുത്തന്നെ റീസെൻ്റ്ലി കപ്പിൾ മെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ്, നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സെൽഫി എടുത്തിട്ട് ഇത് ഫോറിൻ കൺട്രിയിലാണ്, താഴെ വീണ് പോയി. അപ്പോൾ ഈ ക്ലിഫിന് ഈ മൗണ്ടൻസിൻ്റെ മേലേക്ക് എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക, ഒരു ഷോക്ക്, ഒരു താഴെ നോക്കുമ്പോഴൊരു ഫിയർ, അതൊരു എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ കാനിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക, കേവ്സ്, ഡെസേർട്ട്സ്, ട്രാവലിംഗ് അലോൺ, ബഞ്ചി ജമ്പിങ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് പെടും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസ്ക് ആക്ച്വലി. എഡ്ജ് വാക്കിംഗ്, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തീരെ നടക്കാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത ചെറിയൊരു ഏരിയ ഒക്കെ ആയിരിക്കും, അത് കൂടെ പറ്റി ഇങ്ങനെ നടക്കുക. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടൊരു സ്ഥലം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിഫ് jumping ആണ്, edge walking in Toronto. So these are types which certain types of people like. That is extreme tourism, not all. അപ്പം ഫാമിലി കുട്ടികളും അല്ലെ പ്രായ ആൾക്കാരൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ if you are traveling alone, certainly നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. That is extreme tourism. നല്ലൊരു നിങ്ങളുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രായമാണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി you can attempt. That is extreme tourism. So the different types of tourism. Next class I'll be coming with more exciting types of tourism. Until then, bye bye.